시청자 여러분 안녕하십니까? VOA 뉴스투데이 시작합니다. 유엔 안전보장이사회가 북한의 정찰위성 발사 시도에 대응한 공개회의를 개최했습니다. 미국과 한국, 일본 등은 북한에 대해 강하게 규탄했지만 중국과 러시아는 이번에도 북한을 비호하고 나서면서 아무 성과 없이 회의를 마쳤습니다. 첫 소식 함지하 기자가 보도합니다. 북한의 지난 27일 정찰위성 발사 문제를 놓고 열린 안보리 회의에서 로버트 우드 유엔 주재 미국 차석 대사는 북한을 규탄하면서 안보리 차원의 강력한 대응을 촉구했습니다. This council has repeatedly called on the DPRK to cease its unlawful weapons program and engage in diplomacy. Yet the DPRK has continued to advance its unlawful weapons program at an alarming rate, having launched well over 100 ballistic missiles since the beginning of 2022. 우드 대사는 이어 이런 발사는 성공 여부와 관계없이 유엔 안보리 결의에 대한 명백한 위반이며 각각의 발사는 북한이 무기 프로그램을 더 발전시킬 수 있게 한다고 지적했습니다. 이어 안보리는 이 같은 발사를 규탄하고 북한의 결의 위반에 대해 책임을 물어야 할 의무가 있다면서 대응 조치에 비협조적인 중국과 러시아를 비판했습니다. 안보리 이사국인 한국과 일본도 비판의 목소리를 높였습니다. Mr. President and dear colleagues, we hear some worrisome news reports that a large number of Russian experts recently visited the DPRK to support its satellite launch efforts. There simply cannot be such a quantum leap in highly complicated rocket science in such a short period of time. And therefore, it is natural that we suspect possible technology transfer. Let me remind fellow colleagues once again. We, the Council members, bear the primary responsibility in maintaining international peace and security. The Security Council should be united on non-proliferation matters. 하지만 러시아와 중국은 이번에도 책임을 미국과 한국에게 돌리면서 북한을 비호했습니다. 半岛问题本质是安全问题，根源在于冷战残余未消，和平机制未立。 美朝互信缺失，半岛问题历史上曾有过柳暗花明的时刻，多次出现政治解决的曙光，但由于有关参与方没有信守承诺，最终导致功亏一篑，错失良机。 회의에 참석한 북한의 김성 유엔 주재 대사는 기존 주장을 반복했습니다. Our position of the space reconnaissance capacity to monitor military attempts and moves of the hostile forces is an exercise of the sovereign right to safeguard national security that no one can deny, as well as indispensable prerequisite for us. 주요국의 발언이 끝난 뒤 미국의 우드 대사는 별도의 발언권을 요청해 중국과 러시아의 주장에 대해 반박했습니다. If you recall, during the COVID period, we in essence suspended our military exercises because of what was going on with regard to the COVID situation. And during that time, the DPRK accelerated its ballistic missile and WMD programs and activities. So maybe during his statement, the representative of the DPRK regime can explain why it chose to do that during the COVID period. 이날 안보리는 결의안 채택이나 의장 성명 혹은 언론 성명 등 별다른 대응책을 내놓지 않았고 미국 등의 장외 규탄 성명도 발표되지 않았습니다. VOA 뉴스 함지하입니다. 북대서양조약기구 나토의 외무장관 회의에서 북한과 러시아의 군사협력 또 중국의 러시아 지원 문제에 대한 비판이 잇따랐습니다. 한편 유럽연합 EU는 북한의 불법 무기 프로그램과 러시아의 우크라이나 침공 지원을 겨냥한 신규 제재를 단행했습니다. 이조은 기자가 보도합니다. 체코 프라하에서 열린 북대서양조약기구 나토 외무장관 회의. 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장은 회의를 마무리한 뒤 기자회견을 열고 우크라이나를 침공해 전쟁을 벌이고 있는 러시아에 지원을 하고 있는 북한과 중국, 이란을 하나하나 거론하며 규탄했습니다. There is no doubt that China is playing a key role in enabling the Russians to produce the weapons they use to attack Ukraine.
and in return, Moscow is mortgaging its future to Beijing. And then on top of that, you have North Korea providing big amounts of ammunition, and Iran providing drones and other types of weapons to Russia. 스톨텐베르그 사무총장은 이어 유럽과 아시아의 안보는 연결돼 있다면서 북한과 이란, 중국이 러시아를 지원하고 있어 우크라이나 전쟁이 계속되고 있다고 지적했습니다. 또 중국이 제기하는 안보 도전에 대응하기 위해 아시아 태평양 파트너들과의 협력을 강화해야 한다면서 7월 나토 정상회의에 3년 연속 한국의 윤석열 대통령을 비롯해 일본과 호주, 뉴질랜드 정상을 공식 초청했습니다. 토니 블링컨 미국 국무장관은 별도 회견을 통해 오는 7월 워싱턴 나토 정상회의 주요 의제는 인태지역 국가들과의 강력한 협력이라고 밝혔습니다. You're going to see as well a very robust package for Ukraine, and that will also be a feature of the summit. And again, as the Secretary General said, strengthening even more the NATO partnerships with other non-NATO countries, including in the Indo-Pacific. 이런 가운데 유럽연합 EU 이사회는 북한의 제재 회피와 북러 군사 협력에 연루된 개인 6명과 기관 3곳에 대한 제재를 발표했습니다. 유럽연합은 31일 관보를 통해 북한 불법 무기 프로그램 지원 혐의로 북한 조선무역은행 대표 김경남과 아프리카 기니 주재 북한 대사관 1등 서기관 안세호, 북한 로켓 공업성 산하 기구 소속 송림, 캄보디아에서 불법 외화벌이로 자금을 조달한 북한 정찰총국 정보원 김철석, 북한 무기 수출 혐의인 조선광업개발무역회사 부대표 림용혁 등 5명과 북한과 김정은에 대한 물자 지원 혐의를 받는 러시아 연해주 주지사 올레그 코제마코를 제재 명단에 올렸습니다. 또 핵과 미사일 기술 개발을 담당하는 북한 군수공업부 산하 합장강무역회사와 북한의 해외 노동자 파견을 담당하는 조선 남강무역회사 등 기관 2곳과 북한 무기 및 탄약의 러시아 이전에 연루된 러시아 항구 터미널 운영사 보스토치나야 항만회사 등 러시아 기관 1곳에 대해 제재를 단행했습니다. 이들 제재 대상은 유럽연합 내 자산 동결 조치와 입국 금지 조치가 적용됩니다. VOA 뉴스 이조은입니다. 미국과 한국, 일본과 영국, 프랑스, 독일, 호주, 캐나다, 이탈리아, 뉴질랜드 등 10개국과 유럽연합 EU가 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 북한의 무기 이전을 강력히 규탄했습니다. G7 주요 7개국 등 이들 국가의 외교 수장들과 유럽연합의 외교안보정책 고위 대표는 31일 공동성명을 내고 북한이 러시아로 이전한 무기는 러시아가 우크라이나의 핵심 기반 시설을 타격하는 데 사용함으로써 우크라이나인들의 고통을 연장시키고 있다고 비판하고 러시아에 대한 북한의 무기 이전을 단호히 반대한다고 밝혔습니다. 이어 북한과 러시아가 불법 무기 이전을 중단하고 북한이 모든 핵무기와 탄도미사일 및 관련 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 되돌릴 수 없는 방식으로 포기하기 위한 구체적인 조치를 취할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 또 다수의 유엔 안보리 결의를 노골적으로 위반하는 북러 협력 심화에 대해 심각하게 우려하며 유엔 대북제재위원회 전문가 패널의 임무를 연장하려는 안보리 결의안에 대한 러시아의 거부권을 규탄한다고 밝혔습니다. 로이드 오스틴 미국 국방장관이 중국 국방장관과의 회담에서 북한의 최근 도발과 러시아에 대한 군사 지원에 대한 우려를 제기했습니다. 커트 캠벨 국무부 부장관도 중국과 북대서양조약기구 나토 관계자들을 잇따라 만나 북한 문제와 북러 협력 증진 문제를 논의했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 미국의 로이드 오스틴 국방장관이 31일 제21차 아시아 안보회의 일명 샹그릴라 대화가 열리는 싱가포르에서 둥진 중국 국방부장과 회담을 했습니다. 오스틴 장관은 이 자리에서 북한의 위협과 러시아 전쟁 지원 문제 등을 집중 제기했습니다. 미국 국방부는 이날 보도자료를 통해 오스틴 장관은 회담에서 러시아의 우크라이나에 대한 지속적인 공격에 직접적으로 기여하는 것 등 북한의 최근 도발에 대해 우려를 표했습니다. 또 러시아의 우크라이나에 대한 이유 없는 전쟁과 러시아의 방위산업기지를 지원하는 중국의 역할에 대해서도 논의했다고 전했습니다.
오스틴 장관은 또 이번 회담에서 남중국해 문제와 중국과 타이완 간 양안 문제를 집중적으로 제기했습니다. 오스틴 장관은 미국은 국제법이 허용하는 모든 곳에서 안전하고 책임감 있게 비행과 항해 또 작전을 계속 수행할 것임을 분명히 하고 남중국해에서 국제법에 따라 보장된 공해상의 항행의 자유를 존중할 것도 촉구했습니다. 중국 국방당국은 이날 우치안 대변인 명의의 성명을 통해 이번 회담에서 두 장관은 양국 관계와 타이완, 남중국해 문제, 우크라이나 위기 등에 대해 의견을 교환했으며 긍정적인 소통이었다고 밝혔습니다. 다만 타이완 문제에 대해서는 순전히 중국의 내정으로 외부 세력이 간섭할 권리가 없다고 반발했습니다. 커트 캠벨 미국 국무부 부장관도 중국과 북대서양 조약기구 나토 관계자들을 잇따라 만나 북한 등 영내 현안을 논의했습니다. 국무부는 31일 보도자료를 통해 캠벨 부장관이 30일 워싱턴을 공식 방문한 마자우수 중국 외교부 부장조리와 회담을 갖고 북한과 중동에서의 추가 확전 방지 필요성에 대해 논의했다고 전했습니다. 또 캠벨 부장관이 타이완 해협에서 현상 변경을 시도하는 중국의 불안정 행동과 동중국해, 남중국해에서의 위협, 유럽의 안보를 약화시키는 러시아의 방위산업 기지에 대한 지원 등에 대해서도 미국에 심각한 우려를 제기했다고 밝혔습니다. 그러면서 미국은 우리의 이익과 가치, 동맹 및 파트너들의 이익을 계속 수호할 것임을 중국 측에 거듭 강조했다고 설명했습니다. 캠벨 부장관은 또 지난 28일에도 미르치아 조아나 북대서양 조약기구 나토 사무차장과 회담을 갖고 러시아와 북한 간 관계 증진을 비롯해 우크라이나 방어와 나토의 지원 작전 등 오는 7월 미국 워싱턴에서 열리는 나토 정상회의의 우선 과제에 대해 집중적으로 논의했다고 미국 국무부는 밝혔습니다. VOA 뉴스 조상진입니다. 영국과 독일, 캐나다, 타이완이 북한의 최근 단거리 탄도미사일 발사를 규탄하며 군사 도발을 중단하고 비핵화와 관련한 국제 의무 이행을 촉구했습니다. 영국 외무부는 31일 성명을 내고 북한의 탄도미사일 발사는 다수의 유엔 안보리 결의를 또다시 위반한 것이며 북한은 대화에 복귀해 비핵화를 향한 신뢰할 수 있는 조치를 취해야 한다고 강조했습니다. 독일 외무부도 성명을 통해 북한이 정찰위성 발사 시도를 포함해 단거리 및 중거리 탄도미사일을 여러 차례 발사해 유엔 안보리 결의를 반복적으로 위반하면서 전 세계 안보를 노골적으로 위협하고 있다고 지적하고 국제법에 따른 의무를 준수하라고 촉구했습니다. 캐나다는 이날 사회연결망 서비스 X를 통해 북한의 단거리 탄도미사일 발사를 규탄하고 북한은 도발을 멈추고 모든 관련 유엔 안보리 결의에 따른 의무를 이행하라고 촉구했습니다. 타이완 외교부도 성명을 통해 북한의 무모한 미사일 시험 발사와 영내 평화 및 안정을 저해하는 지속적인 행동을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 한국과 캐나다 정부가 31일 서울에서 양국 간 첫 북한 인권 협의를 갖고 북한 인권 개선 방안 등을 논의했다고 한국 외교부가 밝혔습니다. 한국 외교부는 이날 보도자료를 통해 이준일 한반도 정책국장과 조야 도넬리 캐나다 외교부 동북아 국장이 협의해서 북한 주민의 기본적 자유에 대한 억압이 가중되고 있음을 평가하고 북한이 국제사회의 인권 상황 개선 요구를 무시하면서 통제 강화에 몰두하는 데 대해 개탄했다고 밝혔습니다. 또 양측은 북한 인권 문제를 지속적으로 공론화하는 등 북한 당국의 행동 변화를 이끌어내기 위한 압박을 계속해 나가기로 했으며 인권과 안보 연계 문제 등 국제 무대에서의 협력 방안에 대해서도 논의했다고 전했습니다. 한국과 캐나다 간 북한 인권 협의는 한국 정부가 미국에 이어 두 번째로 운영하는 양자 협의체로 양국은 이번 첫 회의를 계기로 앞으로 연례적으로 북한 인권 회의를 개최하기로 했습니다. 국제뉴스입니다. 미국의 조 바이든 대통령이 우크라이나 하르키우 공세를 지원하는 러시아 내 군사 목표물에 대한 미국산 무기 사용을 승인했습니다. 토니 블링컨 국무장관은 31일 체코 프라하에서 열린 북대서양 조약기구 나토 외무장관 회의 후 기자회견에서 관련 질문을 받고 우크라이나의 요청에 따라 바이든 대통령이 미국 무기를 사용한 러시아 내부 공격을 승인했다고 밝혔습니다.
앞서 미국 정치 전문 매체 폴리티코와 로이터 통신 등은 30일 복수의 미국 관리들을 인용해 바이든 대통령이 우크라이나 동부 도네츠크와 남부 오데사에 이어 새 전선이 형성된 북동부 하르키우에 한해 이같이 결정했다고 보도했습니다. 폴리티코는 특히 익명의 고위 관리를 인용해 이번 승인은 하르키우에 국한된 것이며 러시아 내부에 대한 장거리 공격을 허용하지 않는 정책은 변하지 않았다고 전했습니다. 현재 하르키우 전선은 러시아와 우크라이나 국경과 거의 일치하며 우크라이나에서 두 번째로 큰 도시인 하르키우시는 국경에서 불과 30km가량 떨어져 있고 하르키우를 공격해오는 러시아 영토 내 전투기와 미사일 등에 대해 우크라이나가 지원받은 서방 무기로 자위적 선제 타격을 할 수 없다는 문제 등이 제기돼 왔습니다. 한편 옌스 스톨텐베르그 북대서양조약기구 나토 사무총장과 에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령, 올라프 숄츠 독일 총리 등 서방 지도자들은 최근 이 같은 이유 등으로 서방 무기로 러시아 내 군사 목표물을 타격할 수 있게 허용해야 한다고 밝혔습니다. 이에 대해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 나토 회원국들이 불장난을 하고 있다며 이 같은 타격이 이루어질 경우 국제 분쟁이 촉발될 수 있다고 경고했었습니다. 미국과 영국군이 중동 국가 예멘 내 이슬람 무장 조직 후티 반군을 겨냥한 공습을 단행했으며 수십 명의 사상자가 발생한 것으로 알려졌습니다. 중동 지역을 관할하는 미군 중부사령부는 30일 보도자료를 통해 현지 시각 30일 오후 3시 15분에서 5시 사이 영국군과 함께 예멘 내 후티 반군 통제 지역에서 13개 후티 반군 표적들을 자위적 차원에서 공습했으며 후티 반군 통제 지역과 홍해에서 드론 8기도 요격했다고 밝혔습니다. 중부사령부는 이 같은 후티 반군 목표물들이 영내의 미군과 연합군 그리고 상선들에게 위협이 된다고 판단해 이같이 조치했다면서 이는 미군을 보호하고 항행의 자유를 보장하며 미국과 연합국 함정, 상선들을 위해 국제수역을 더 안전하고 안심할 수 있는 것으로 만들려는 목적이라고 강조했습니다. 영국 국방부도 이날 성명에서 이번 연합작전은 홍해의 항구 도시 호데이다 내 3곳을 목표로 했으며 이곳에 드론과 지대공 무기들이 보관돼 있었다고 밝혔습니다. 한편 후티 반군은 31일 미국과 영국군의 이번 공습으로 호데이다에서 최소 16명이 사망하고 35명이 부상했다고 주장했습니다. 무하메드 압델살람 후티 반군 대변인은 이번 공습이 가자지구 하마스를 지원하는 예멘에 대한 처벌이라고 주장하면서 이는 잔인한 공격이라고 비난했습니다. 오는 11월 치러질 미국 대통령 선거의 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 성추문 입막음과 관련한 혐의 34개에 대해 모두 유죄 판결을 받았습니다. 미국 뉴욕 맨해튼 법원의 12명 배심원단은 30일 이같이 판결했으며 미국 역사상 전직 또는 현직 대통령이 형사재판에서 유죄 판결을 받은 것은 이번이 처음입니다. 트럼프 전 대통령은 지난 2016년 대통령 선거를 앞두고 자신의 성추문을 입막음하기 위해 전직 성인 영화배우 스토미 데니얼스 씨에게 돈을 지급한 혐의를 받아왔습니다. 검찰은 당시 대선 후보였던 트럼프 전 대통령의 변호사 마이클 코언 씨가 트럼프 전 대통령과의 부적절한 관계를 주장하는 데니얼스 씨에게 13만 달러를 지급한 혐의와 트럼프 전 대통령이 이 금액을 법률 수임료로 기록하도록 한 혐의 등으로 트럼프 전 대통령을 기소했습니다. 검찰은 이 혐의가 단순한 기업 회계 기록 조작이라면 경범죄에 해당할 수 있겠지만 이 행위가 미국 대선에 영향을 미치기 위해 저질러졌다는 점에서 중범죄에 해당한다고 주장했고 배심원단은 이를 받아들였습니다. 담당 재판부의 후안 머천 판사는 트럼프 전 대통령에 대한 선고 기일을 공화당 전당대회 나흘 전인 7월 11일로 정했으며 언론들은 집행유예나 벌금형 또는 최대 4년의 징역형을 선고받을 수 있다고 전했습니다. 한편 트럼프 전 대통령은 법정 밖에서 기자들에게 이번 판결은 수치스러운 일이라면서 자신은 아무 잘못도 없다고 주장하고 끝이 나려면 멀었고 계속 끝까지 싸우겠다며 항소할 뜻을 밝혔습니다. 미국 헌법상 유죄 판결을 받은 후보자의 대선 출마를 금지하는 조항은 없습니다. 지금까지 국제뉴스였습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.